안녕하세요. 여행하는 소믈리에 트래블리에입니다. 이번 영상은 제가 키르기스탄 오시를 출발해 타지키스탄의 두샨베까지 약 1300km의 여정을 한꺼번에 보실 수 있게 제작한 영상입니다. 파미르 하이웨이는 세계 지붕이라 불리우는 파미르고온 지역을 지나는 도로명입니다. 파미르고온은 타지키스탄의 약 40%의 면적을 차지하고 거주하고 있는 인구수는 고작 20만 명으로 이는 타지키스탄 총 인구의 3%밖에 되지 않는 수치입니다. 소련 시절에도 가장 가난한 연방국인 타지키스탄 내에서도 가장 가난한 지역이었습니다. 거주민들은 최고 해발 4200m까지 살고 있고 파미르 하이웨이 여행의 시작은 보통 해발 800m의 두샨베에서 시작되며 그 이후로 가장 높은 해발 4655m의 악바이탈 고개를 지나 해발 900m의 키르기스탄 오시에서 끝이 납니다. 전 부득이하게 그 반대의 루트를 택했고 무사히 성공적으로 두샨베에 도착했습니다. 그럼 저와 함께 파미르 하이웨이 여행을 떠나보시죠. 이 파미르 하이웨이를 가려면 그 고원 자체에 들어가는 퍼미션이 필요하대요. 그 허가증을 알아보려고 나온 겁니다. 가격이 만만치는 않은데 여기 여행 행사에서 알아보면 된다고 해서 나왔습니다. 필요 없을 줄 알았는데 여기저기 유튜버 분들하고 이렇게 소통을 해보니까 퍼미션이 반드시 있어야 될 것 같네요. 아, 여기 왔는데 문이 닫혀 있네요. 뭐 딴 데 찾아가야 될 것 같아요. 일단 뭐 돌아오는 길에 또 들려봐도 되니까. 지나가다가 미국 분을 만나서 도움을 받아갖고 이분이 지금 검색을 해주고 있습니다. 어떻게 받아야 되는지. So we make it. Please give me the $20. Officially, the permission fee was the $15. Okay, I'm trying. Because I went to the embassy of Tajikistan already, Yes. you know, in Bishkek. I don't have money so much because this is the nearby the border, so I already spent so much money right now. When I pay that, almost finish. So when you going Okay. to there? Try to say exactly the particular date because I'm not sure when I have to cross there. Maybe 3 days later. You did it? I mean about the permit, Tajikistan part. No, I need that. Because we make it on the Kyrgyzstan part. I don't need for the Kyrgyzstan. No. You need the permit, Kyrgyzstan part and Tajikistan part. I never because my friend already crossed that border already. They didn't need some permission about the Kyrgyzstan side, you know, the Pamir Plateau area. So that's why I need the permission for that. I don't need Kyrgyzstan part. And we make it on the Kyrgyzstan part because in Kyrgyzstan part we need to send your documents, your passport to Department of Tourism in Kyrgyzstan, yes, and Department of Kyrgyz Tourism, and we can do permit as like a Kyrgyzstan part. I don't know, maybe your friends make it in the Tajikistan part and Tajikistan part is make it for 2 countries, yes? It's No, working. I don't think so. I was asking so much time. You know, we worked with it and we trying and we open it. Okay, so yes? okay. How can I do that? Through us. Some friends already crossed the border, a friend of mine, so that's why I was asking to them about so many information. They told me you don't need some permission for Kyrgyzstan side. This place was in the war, you know. Yeah, I know about that. it, yes. Yes. Without Tajikistan permission. We make it, but you know, the price is really higher. Yeah. Because for Kyrgyz people, border is closed. I know. Only For for Tajik foreigners. foreigners, yes, only for foreign. Yeah, I know. 네, 저는 파미르 허가증을 받으러 왔습니다. 여기서 받을 수 있다고 해서 왔는데 35불이라고 하네요. 가격이 싸지 않아요. 어제 전화해서 알아본 그 타지키스탄에 거기서는 25불 불렀거든요. 일단은 그분하고 컨택을 먼저 해서 안 되면 여기 와서 해야 될 것 같습니다. $35. It really take one day, right? Well, today is Friday, right? Tomorrow, they work until noon, yeah. We are on time, then we can get Okay, it tomorrow. If not, we will get it Okay. on Monday. You should leave your passport now. We will send the copy and we will ask our partner in Tajikistan go apply it tomorrow. And he applies it, and if they give it tomorrow, then he will send only the picture. Okay. We can't get the real original okay. one for you. Okay. We only Just get take the picture and then Yeah. I can use it, and then when I arrive there, there's some point I can take the real one, right? real one. You can take it in Dushanbe. We only can get the copy Okay. of the picture, and then we will print that copy out to you. Okay.
여기서 30불에 하기로 했습니다. 원래 35불 불렀는데 5불 깎아서 30불에 했고요. 제가 알아본 데는 25불이었는데 통화해보니까 오늘 이걸 제출하면 월요일날 받을 수 있대요. 월요일 4시에. 그러면은 하룻밤 또 자야 돼요. 월요일 4시면. 근데 이거는 하면 내일 오전 중에 한 12시쯤에 된다고 하네요. That one is the black money. That's not fair. I know that because I have been to so many countries. The money not give it to the government, to their pocket. So why do I have to pay for the? That's not fair, but it's okay. I understand. Sure, sure. Okay? If you don't have that, they will won't I let know. you go. Yeah, my friend already crossed that border, same Yeah. border, but they spend time waiting for the permit. 2 days. I know the system, so that's why I don't want to be there for 2 nights. So that's why I can pay. 40불에 하기로 했습니다. 여기는 키르키스 보더까지 같이 하네요. 그래서 2개를 같이 하니까 DC를 해줬어요. 내일 점심시간에 와서 샤르타시라고 그 국경 마을이 있어요. 키르키스탄 그쪽으로 가면 됩니다. 일단은 성공했네요. 최대한 이게 저렴한 가격이에요. 제가 타지키스탄 쪽으로 직접 다이렉트로 연락도 해보고 했는데 가격이 다 비싸요. 사실은 우즈베키스탄 들어가서 두샨베로 들어가서 두샨베에서 받으면 퍼미션을 5.5불밖에 안 해요. 근데 그렇게 되면은 이쪽으로 파미를 다시 들어왔다가 또 그대로 나가야 되잖아. 그러면은 또 차비 들고 뭐 하면은 제가 볼 때 기회비용 따지면 이게 훨씬 저렴한 거죠. 진짜 며칠 동안 엄청 고민했는데 그냥 40불 내고 넘어가는 게 여러모로 저한테는 좋은 루트고, 루트도 이제 제가 원하는 정방향 루트거든요. 이렇게 가면은. 잘했네요, 처리. 네, 저는 지금 퍼미션을 받으러 갔습니다. 좀 늦었어요. 그래서 오늘은 제가 떠나질 못할 것 같고 내일 출발해야 될지도 모르겠습니다. 여기입니다. CBT 오시. 딴 데서 헤매지 마시고 여기 오시면 돼요. Hello. Hello. This paper, Kyrgyz border. Okay, okay. You just Okay, show okay. it. So can I cross the border tomorrow or day after tomorrow? Yes, right? anytime. Okay, Anytime. thank you. Because your list is on there. Okay. And this is a GBO permit. Okay, okay. Keep one with you always. The others you can spread out to any checkpoint. Okay, okay. Can I discount 100 on you? 100. Yeah. Yeah, I don't have money so much Okay, right no now. problem. Thank you. 아, 되게 좋아요, 아저씨. 그리고 가격이 여기가 제일 싸요. 솜으로 따지면 3,500솜. 그리고 달러로 하면은 40불이에요. 근데 지금 100도 깎았어요, 저는. 아무튼 이렇게 하시면 됩니다. 네, 이분 찾으시면 돼요. 여기 들어오시자마자 바로 있습니다. 보일 거예요. What's your name? Azi, nice hat. 네, 숙소 돌아왔습니다. 이게 퍼미션이 너무 늦게 나와서 제가 떠날 수 없는 시간이에요. 지금은 마지막 도시가 샤르타시라는 곳인데 밤에 도착한들 거기 가서 이제 숙소를 구해서 들어가는 것도 또 애매하고 국경까지 거리가 좀 돼요. 그래서 아침 일찍 출발해야 되는데 지금 넘어가면은 아침에 못 일어날 것 같거든요. 제가 볼 때는. 아, 오늘 편하게 쉬고 내일 넘어가도록 하겠습니다. 네, 저는 숙소에서 나왔고요. 이 시 외곽으로 나가서 히치를 시도할 건데 거기서 만약에 차가 없으면 쉐어 택시를 타고 웬만하면 히치를 하겠습니다. 네, 외곽으로 나가는 중인데 이 차가 어디까지 가는지 모르겠어요. 일단 제일 멀리 가보겠습니다. 까레스키 쿨팍 키르키스 쿨팍. 저는 버스를 타고 가는데 아저씨가 처음에 저한테 어디 갈지도 모르는데 돈을 엄청 받았거든요. 어이가 없었지. 그래서 뭔 소리냐, 15분밖에 안 하는 거 안다, 나 여기 산다 이랬더니 나머지 거실로 줬어요. 사기치다 걸린 거지. 근데 이 차를 타고 가다 보니까 굉장히 멀리 가네요. 그래서 공점까지 간다고 아줌마들 통해서 얘기했어요. 그랬더니 백솜이라는 거예요. 뭔 개소리야, 여기 요금표가 있는데. 저를 바보로 하나, 무슨 어디서 밑짝배기를 시전해 이 아저씨. 참 분위기 가족 같네. Можно я добавлю? Кого понимает, если на русский, он поедет. Нет, ваши, кто прочитает ваши телеграммы, не понимает, что ли? I don't understand. No русский, no русский. Нет, русский нет. английский. Английский? Английский, да. я не знаю. английский. Надо научить. 여기 그래서 저기 보니까 요금표가 풀이 45예요. 근데 100내라고 그러는 거야. 또 이 아저씨 또 두 번째 저를 속이더라고. 그래서 네.
또 한 번 저한테 사기를 치다 걸려갖고 여기 우표 45잖아. 45만 냈어요 그냥. 여기가 이 마시루카 120번의 종점입니다. 한국어를 하시네? 한국어 어떻게 하세요? 네? 한국에 살았어요. 얼마나? 7년. 아 7년. 와 한국어 잘하시네. 어디 가세요 지금? 이쪽으로. 아 이쪽으로? 아 그렇구나. 나는 저기 타지키스탄 가는 중이라서. 타지키스탄 지금 못 가요. 갈 수 있어요. 퍼미션 다 받아, 허가증 다 받았어요. 아, 이쪽으로 가요? 네, 그거 가요. 이쪽으로 가면 안 돼요. 사리타시? 사르타시? 네, 사르타시 가야 돼요. 아, 그래서 기아차 타고 다니시는구나. 아, 감사합니다. 예. 아, 여기가 버스를 타고 나올 수 있는 가장 외곽이고, 저처럼 여행하시는 분이 거의 없겠지만, 혹시라도 있으시면 120번을 오시 시내에서 타시고, 종점까지 오시면 돼요. 가격은 45솜입니다. 여기서 이제 히치를 해서 넘어가도록 할게요. 아 쉽지 않네요 역시. 버스 없나? 버스가 없어요 이 구간은. 참고로 오늘 중으로 가면 됩니다. 한 4시간 걸리거든요. 여기서 해봐야죠. 열심히 해봐야죠. 될 때까지. 트럭 한 대 멈췄어요. 오늘도 역시 트럭이네. 저 차예요 저 차. 타지키스탄. Tajikistan? 여기 Давай, поедем тогда. 라우만 탔어요. 감사합니다. 포터 까레야. Каре? 현다이 하나쇼 Это что, камера что ли? 카메라. Ну ладно. Пожалуйста. Я буду фотографировать. 포토그래피. Там ты. 라하마 Рахмат. 키르키스 네임 마카이, 잉글리시 네임 BK. 사르타시 넘어가기 전에 가장 높은 곳이래요. 굉장히 높네요 여기도. 귀가 완전 막혔거든요 지금. 엄청 높아요. 파키스탄에 샹드루 느낌이. 물이 굉장히 깨끗해요 여기. 홀차감이. 여기 뭐 약수터가 있네요. 약수터가 있고 잠깐 쉬는 겁니다. 자연 약수터인데. 콜. 베리 콜. 아, 멋집니다. 와, 여기 한 해발 지금 한 4천? 여기 마지막 고비입니다. 여기 넘으면 이제 샤르타시가 나옵니다. 지금 5시 10분입니다. 해도 지기 전에 도착했어요. 제가 알아보니까 샤르타지에는 숙소가 2개 정도 뜨는데 굉장히 비쌌거든요. 지금 키르기스탄 솜이 별로 없기 때문에 좀 싸면은 숙소에 가서 자고 안 되면 뭐 캠핑 해야죠. 어쩔 수 없습니다. 최고 지점 넘었습니다. 내리막이에요 다시 샤르타지까지. 여기만 해도 좋습니다. 다 얼어 있어요. 드디어 파미르가 보이기 시작합니다. 여기가 키르기즈스탄 쪽에 파미르 초입입니다. 이제 저쪽에 멀리 한 마을이 있는데 거기가 이제 샤르타지고 거기서부터 이제 타지키스탄 국경까지 걸어가야 될 것 같아요. 와, 파미르라는 삼거리까지 한 방에 왔네요. 여기 진짜 좋습니다. 여기서부터가 문제죠. 이제 도착했습니다. 이제. Мургаб, пожалуйста. 네, 물갑. Таджикистан, Мургаб. 아, 땡큐. 응? 너무 도착했는데 갑니다. 자, 아유 감사했다. 여기 써있네요. 타지키스탄 보도까지 40km거든요. 고난의 행군이죠. 여기까지 걸어가야 될 수도 있습니다. 차가 없으면. 제가 듣기로는 이 시기에는 지나가는 차가 없다고 들었어요. 아, 무르갑이 223km인데 거기 가야 제가 돈을 인출할 수 있을 것 같고요. 아무튼 여기까지 왔습니다. 여기 뭐 마을이 조금 있는데 사람 안 사는 것 같기도 하고 여기서 한번 얘기를 해서 하룻밤을 묵도록 하겠습니다. 형 조선데 재워달라고 얘기를 했어요. 그랬더니 바로 그냥 와서 자라고. 와, 헬로 살롬. 야, 여기 아저씨 살롬. Can I sleep? 오케이. 와. 야, 좋네. 가방 가져야 돼.
Senin vaziyetler mi oldu? 아, no? 오케이. Ofis. 아, 오피스. 네, 오케이, 오피스. 오케이. 이게 된다고? 여기 국경 체크포인트 같은 데거든요. 그래서 자는데 어디냐면 여기서 자래요. 이게 된다고? 와. 야, 오늘은 여기서 하룻밤 묵으면 될 것 같습니다. 너무 다행이에요. 와, 아저씨들 너무 좋아. 하나쇼. 야, 침대도 있어. 라마. 이게 된다고? 여기서 1박하고 여기 뭐 전기도 있는 것 같고 좋습니다. 허가증 보여드리고 있어. 하나쇼? 군인 아저씨인데 하나쇼. 라마. 너무 좋아요 아저씨. 가능. 어디요? 어디? 강릉. 강릉 동해. 아이고 돈 많이 버세요. 키르기스탄 이름이 바카이예요. 바카이. 좋아? 네, 좋아. 야, 하나쇼. 감사합니다. 친구분한테 꼭 전해주세요. 너무 감사하다고 제가. 커피를 먹으라고 또 주시네요. 감사합니다. 저는 지금 국경 아저씨랑 또 빵하고 여기 소고기를 드신다고 저 뭐 먹으라고 그래서 눈치 보여서 안 먹으려고 그랬는데. Kızacak durayınç. Nereye kaç? 응. Duruk. 네, 오케이. 드룩? Duruk. 드룩? 네. 대화를 지금 완전히 저걸로 하고 있어요. 판토마임으로. 네, 손으로 뜯어먹는 거야. Görüyorsun. Tamam, kuş kalsın ben. Valla var, madalar var. 오케이. Mına ince. Mına ince, mına. 너무 잘해줘, 이 아저씨들. Açıyorken lan. 천사 아니야, 천사? Ulan. Çok da 나. 왜 이렇게 작게 이 아저씨들? 이러니 키르기스탄을 안 좋아할 수가 있나요, 제가? 키르기스탄 하나씩 Evet. 3대장 중에 하나인 것 같습니다, 아시아에서. Aşk şimdi de işin sesi çok oldu. Aşk da var bir neyse. No. Kendi sallallahu. 패션. 이거 왜 이렇게 맛있지? 고기가? 오랫동안 끓인 것 같아요. İnternette çağırıyor bana. Pato bakar. 유튜브. YouTube ne? Dünyada. Dünyada. 까레야. Ha Kore'da. 나는 까레야. 좀만 먹고 저는 영상 작업해야 되겠습니다. 그래서 인터넷이 굉장히 잘 터져요 여기. 유심을 잘 산 것 같아요. 5 샀거든요. 5 진짜 잘 터집니다. 5. 심카드 5. 저는 이제 자면 될 것 같고요. 여기 좋으신 분들 덕분에 밥도 잘 먹고 따뜻한 곳에서 잘 수 있게 됐습니다. 오늘 시작으로 해서 4일 동안 이쪽은 날씨가 아주 쾌청할 예정이에요. 그래서 서둘러서 나온 측면도 있고요. 그런데 문제는 이제 제가 중간에 분명히 캠핑을 한 번 정도는 할 것 같거든요. 느낌이 아무리 못해도 일교차가 굉장히 심하더라고요. 캠핑을 하게 되면 그 상황에서 과연 견딜 수 있을지. 침낭만 좀 두꺼운 거를 좀 준비했으면은 아무 문제가 없었을 텐데 그게 조금 후회가 됩니다. 여행이 길어지면 이런 게 조금 힘든 문제인 것 같아요. 왜냐면 계속해서 계절이 변하니까. 제가 겨울에 원래 이쪽에 있을 게 아니었거든요. 원래 예상에서는 여기는 가을 전에 통과를 하고 겨울쯤에는 이제 거의 유럽 쪽에 가 있는 걸로 그렇게 계획을 잡았었는데 어떻게 하다 보니까 이렇게 됐네요. 가장 추울 때 파미르 하이웨이를 넘게 됐습니다. 12월이거든요 지금. 잘 견뎌봐야죠. 오늘은 좀 일찍 자고 내일 아침에 일찍 일어나서 일찍 출발을 하겠습니다. 지나가는 차가 있으면 어떻게 해서든 히치를 하는 그런 방법을 잘 모색해 봐야 될 것 같습니다. 음식 준비는 굉장히 많이 했거든요. 어떻게 될지 몰라서. 일단 제가 돈이 없기 때문에 무르갑까지 가는 그 여정이 쉽지 않을 것 같습니다. 거길 가야 제가 돈을 뽑든지 할 수 있을 것 같아요. 밤에 이제 캠핑할 때 추운 거 빼고는 걱정되는 게 하나도 없어요, 사실은. 화이팅해서 내일도 열심히 걸어서 움직여 봐야죠. 안녕히 주무십시오. 좋은 아침입니다. 원래 여기는 시스템이 이쪽은 침대 옆에 봉같이 생긴 거. 저기 이제 라디에이터예요. 그러다 보니까 저 안에 뜨거운 물이 공급이 되는데 그 뜨거운 물이 어디서 나오냐면 저쪽에 있는 경난로에서 물이 데펴져서 순환을 하는 형식이에요. 이렇게 보니까 이제 새벽에는 이제 주무시잖아요. 제가 올 때 한 새벽 5시인가 그때 불이 꺼졌더라고요. 그래서 그때 추워서 제가 깼습니다. 그래서 옷을 더 챙겨 입고 잤어요. 딱 제가 예상했던 대로 7시에 일어났고요. 밖에 한번 봐야 되겠다.
와 미쳤다 풍경 저거. 와 저 뭐야? 저 찍어야 되겠네. 안 되겠네. 아 근데 이거 안 될 텐데 이거 시간이. 아 저거 너무 멋있는데요? 와 진짜 미쳤다 저거. 이거 간밤에 제가 잤던 초소입니다. 와 간밤에 자면서 느꼈던 게 너무 추워갖고 아마 캠핑하면 얼어 죽을 거예요. 그 추위에서 잤던 적이 있지만 그나마 좀 따뜻하게 자기 위해서 제가 아저씨한테 얘기해서 요 제가 좋아하는 티거든요. 여름티 난방인데 요거 2개랑 요 모포랑 바꿔야겠어요. 옷이 예뻐서 안 버린 거였는데 그거랑 바꿔야지. 체인지. 응? 아, 무시게. 응. 아저씨 체인지. 응. 체인지. This one, 어? This one. 아, 그 때문에 왔다. This one very nice. 어? One. 어? Change, 어? 예, 이러는 체인지. 캠핑 바꿔. 아저씨. 저거랑 해줘. 자야 돼. 알지? 땡큐. 너무 추워. 이거 바꾸기로 했어요 아저씨들이랑. 아저씨가 커피 한 잔 마시고 가라고 그래서 커피 한 잔 마시고 출발하도록 하겠습니다. 아침을 먹어야죠. 아침은 간단하게 커피랑 달달한 빵 있어요. 딱딱한데 조금. 아저씨가 불을 피웠는지 다시 따뜻해졌네. 여러분 땡큐. 아이고 감사합니다. 저는 잘 쉬었습니다 하루. 이제 걸어가야죠. 하필이면 오늘이 제일 무겁네요. 가방이 28kg. 오케이 나만 갑니다. 드디어 미친 짓이지. 자 풍경은 저렇습니다. 이 길 따라 가야 하고요. 재수 없으면 한 40km 걸어야 되고 운 좋으면 중간에 히치하이킹을 하겠습니다. 갈게요. 저쪽에 구름으로 가려져 있는 곳이 레닝봉이라는 곳이에요. 그리고 이 길이 제가 가야 하는 길이에요 오늘. 와 진짜 힘드네요. 제가 지금 한 4km 정도 걸어온 것 같아요. 일단 오늘은 최하 20km 정도 걸어야 되는 날이고 일단 페이스 조절을 잘해야 되기 때문에 아무튼 고도가 3200이네. 그래서 좀 숨찼구나. 제가 이제 고산지대를 여행을 좀 하다 보니까 느낀 건데 3500을 넘어가면은 숨쉬기가 굉장히 힘듭니다. 고산병을 한 번도 걸려본 적이 없어요. 그런 증세 같은 게 어떤지 뭐 얘기만 들었지 그게 왜 생기는지 저는 잘 모르겠지만 아무튼 짐도 또 무겁다 보니까 더 숨차겠죠 아마도. 굶어 죽을까봐 음식을 너무 많이 싸서 캠핑을 억지로 해야 될 거거든요. 제가 출발했던 그 교차로까지 여기서 딱 4km네요. 와. 건물이 하나 보이네. 와 힘들다 진짜. 날씨가 개고 있어요 저쪽이. 그래서 좀 좋은 소식입니다. 국경까지는 지금 16km 남은 상태고요. 대충 계산해보니까 국경에서 오늘 아마 하루 캠핑을 해야 될 것 같습니다. 차가 안 온다는 말이죠. 거짓말하고 진짜 올 기미가 없어요 아예. 이게 벌써부터 어깨가 아프래요. 저는 다리는 괜찮은데 늘 어깨가 아프더라고요. 저 봉우리가 레닌봉인 것 같아요. 저게 7,000 살짝 넘던데 보니까. 제가 저쪽 산 가까이에서 출발했잖아요. 이제는 이쪽 산이 더 가깝습니다. 배고프네요 오다 보니까. 옷이 숙소에서 싸준 살구 좀 먹어야 되겠습니다. 맛있네. 또 얼어갖고 근데 엄청 딱딱하네. 특이하게 생겼네 저 산은. 저거 보니까 폭립 먹고 싶네 갑자기. 와 햇볕이 갑자기 되게 강해졌어요. 선크림 좀 발랐습니다. 이런 거 되게 귀찮아서 안 바르는데 너무 많이 타갖고 제가 햇빛 쐬면 그냥 바릅니다. 눈 때문에 반사돼서 엄청 타더라고요. 돌덩이 살고 몇 개 먹었더니 양이 안 차나봐요. 힘이 없네요. 어떻게 된 게 차가 한 대도 안 지나가. 예상은 했지만
여기가 현지인들한테는 넘을 수 없는 국경이에요. 그래서 국경 검문소 직원들이나 뭐 같이 지나갈 텐데 출퇴근 안 하나 보네요. 거의 그냥 사나 보네. 무겁다 보니까 처음엔 어깨가 아팠는데 지금은 허리도 아프네요. 그냥 먹어도 단데 아, 이 무거운 걸 들고 왔어요. 이렇게 무거운 거를. 누텔라 짝퉁 같은 건데 먹을만 하더라고요. 이건 딸기잼입니다. 이러니까 가방이 무겁지. 딸기잼이 굳었어. 얼었어. 이게 뭐 하는 짓인지. 제 느낌상 이거 타지키스탄 국경까지 40km는 꼼짝없이 걸어가야 할 것 같고 이틀 걸리거든요. 오늘은 제가 키르기즈스탄 국경에서 잘 거예요. 그 옆에서 텐트를 치고 캠핑을 할 거고요. 내일은 아마 타지키스탄 국경까지 가야 될 것 같습니다. 그래도 경사가 완만하게 이렇게, 물론 오르막길이긴 합니다만 이 정도는 뭐 크게 문제가 되지 않고요. 갑갑하네요. 답이 없어요. 좀 차고 뭐고 지금 아예 바람도 안 불거든요. 바람 안 부는 건 좋은데 되게 아주 따뜻하고 아무 소리도 안 들려요. 제 목소리만 딱 들립니다. 음소거 아닙니다 이거. 아, 이제 코앞까지 왔네요. 전봇대 끝나는 지점이 있을 거야 아마. 저 골짜기 초입 어딘가에 국경 검문소가 있을 겁니다. 국경은 사실 여기가 아니에요. 여기는 키르기즈스탄 그 국경 검문소고 타지키스탄 국경 검문소가 20km 뒤에 있거든요. 여기 지나서 거기가 진짜 국경입니다. 그래서 아마 요 국경 검문소랑 타지키스탄 국경 검문소 사이에 키르기스탄 사람이 살고 있는 걸로 알고 있어요. 제가 그 여기 통과하는 유튜버들이 다들 그러는데 여기는 왜 국경 사이에 있냐 이러시는데 국경 사이가 아니라 거기 키르기즈 땅이에요. 거기는 여기 검문소 건물이 보입니다. 이제 얘가 거의 다 져가는데 6시 전엔 도착하겠죠 뭐. 거의 다 온 것 같은데 안 나타나네요. 아까 봤던 건 사무실이 아니고 제가 잘못 봤어요. 와, 마지막에 오르막이 계속 이어지는데 굉장히 지치네요. 아마 저 내리막 지나면 있을 것 같아요. 해는 벌써 졌고 해지니까 엄청 추워졌어요. 갑자기 저기 멀리 빛이 보입니다. 불빛이. 저희가 국경이네요. 한 2km 남았을 것 같은데 지도가 잘못됐나봐. 이사해 갔나? 드디어 도착했습니다. 과연 국경 검문소에서 저를 재워줄지. 안으로 들여보내주지도 않고 밖에서 기다리라고 하네. 굉장히 추운데 지금. 강아지가 있어 저기. 여기 난로에다가 지금 라면 끓이고 있어요. 이렇게. 여기는 지금 국경사무소 지하입니다. 라면이 잘 안 됐어요. 불이 좀 약하더라고. 석탄불인데 왜 그랬지. 아무튼 라면 먹겠습니다. 꿀맛이네. 돼지고기 많이 넣었어요. 여기다가 베이컨. 오늘 밤은 굉장히 따뜻하게 잘 수 있습니다. 이거 배관 뜨거운 배관이에요. 뜨거운 물 흐르는. 여기는 다 석탄을 떼갖고 이런 식으로 난방을 하더라고요. 이거 바로 밑에서 잘 거예요. 그래서 저는 간밤에 따뜻하게 잘 잤고요. 여기 군인들이 왔다 갔다 하니까 그때 몇 번 깼는데 이게 군인들이다 보니까 군기가 바짝 들어서 석탄을 끊임없이 넣습니다. 춥지 않게 하려고. 오늘은 여정이 조금 힘들 거거든요. 오르막길이 심해서 빨리 출발해야 될 것 같습니다. 네, 잘 쉬었다 갑니다. 와, 현재 맞바람이 엄청나게 붑니다. 오늘은 무사히 살아서 타지키스탄 국경을 넘어갈 수 있을런지 모르겠어요. 보통은 제가 떠나면서 이거 뭐 죽기야 하겠어? 이러면서 떠나는데 오늘은 마음가짐이 좀 다릅니다. 오늘은 제발 살자입니다. 짐이 너무 무거워서 가능할런지 모르겠습니다. 열심히 가볼게요. 풍경이 미쳤어. 물이 하나도 없거든요. 물을 좀 달라고 했더니 금바리가 개울 가서 떠먹으래요. 이제 다 빵빵 얼어 있어갖고
물뜰 수가 없는데 여기 살짝 녹아서 흐르는 데가 있네. 발 조심해야지. 혹시 깨지면은 그냥 골로 가니까 여기네. 여기서 뜨라는 얘기였나? 아, 손 시려. 물 떴습니다. 죽겠네. 이 집이구만. 아무도 없는데. 와, 맞바람 너무 심해요. 바람이 너무 심해. 너무 춥네. 귀가 얼고 있어요. 지금 새 양말을 귀에 좀 신어야 되겠습니다. 도저히 안 되겠어. 떨어져 나갈 것 같아. 좀 낫다. 오늘은 욕심 안 부리고 1시간에 2km 가더라도 조심해서 가도록 하겠습니다. 무사히. 드디어 햇빛 밖으로 나왔습니다. 바람만 돌고 괜찮을 것 같은데 그래도 햇빛이 들어오니까 좀 덜 춥습니다. 확실히 말소리가 녹음이 되는지 모르겠어요. 차가 지나갔어요. 그래서 탔어요. 지금 근데 몇 킬로 안 가신다고 하는데 그게 어디야. 와, 차 탈지는 진짜 꿈에도 상상도 못했네요. 감사합니다. 라운마스 버스기가 땡큐. 바람이 너무 세서 제가 너무 힘들었어요. 이게 맞바람이다 보니까 이거 마스크를 쓰면은 오르막이니까 숨 차잖아요. 더군다나 여기가 지금 해발 3,500m 넘거든요. 너무 힘들고 이걸 열면은 여기가 다 얼어요. 미치는 거죠. 여기 왔구나. 여기 쳐서 저 아저씨들은 여기서 야크를 기르신대요. 생각보다 길게 오진 않았는데 이게 어딥니까? 그러니까 이제 11km 남았네요. 바람만 좀 잦아들었으면 좋겠는데 바람 때문에 미칠 것 같아요 진짜. 아저씨들 너무 감사하네. 여기 컨테이너가 있는데 이 안에서 하룻밤 자고 가라고 저보고. 안에 보면 침대도 있고 난로도 있어요. 난방도 되고 석탄이 있네. 좋은데 저는 넘어가야 합니다. 딱 그 아저씨들이 내려준 그 구간부터 급격한 오르막입니다. 와, 죽겠네. 바람만 안 불어도 충분히 쉽게 올라가는데 몇 미터 못 가서 계속 쓰게 돼요. 숨을 쉬어야 되니까 지금처럼 뒤로 돌아야 됩니다. 와, 죽을 것 같아. 굉장히 추워요. 그나마 귀에 귀말 신어서 괜찮은 것 같아요. 귀말 신기를 진짜 잘했어요. 날씨는 진짜 미친듯이 맑은데 바람 때문에 지금 녹음이 될런지도 모르겠어요. 와, 오르막을 올라가면서 맞바람에다가 고도가 지금 3,700이에요. 힘들 수밖에 없죠. 차 안 지나가나 또? 평소 같으면은 이렇게 가방 매도 4km 가요 솔직히. 근데 지금 여기는 평소 그 컨디션이 아니에요. 바람 많이 불죠. 가방 오늘 최고 무겁죠. 지금 여행하면서 어제가 제일 무거운 날이었거든요. 한낮이라서 날씨는 조금 나아졌는데 많이 좀 따뜻해진 편이긴 합니다만 맞바람 때문에 여전히 힘들어요. 눈 좀 고안 나와 제발. 험한 눈길 나와. 와, 여기 그늘이라 계속 빙판길이네요. 미끄러워. 와, 진짜 위험하다. 이거 어떻게 가라고. 빡세다. 반대로 오시면은 겨울에 비료포대 하나 딱 갖고서 내려가면 될 것 같아 한 방에. 진짜 재밌겠다. 와, 4km 남았습니다. 4km. 저쪽 산 어디인 것 같은데 겨울이다 보니까 또 되게 위험하고 빙판길이라서 여름에 눈 하나도 없고 막 길을 깔끔할 때 이렇게 내려가면은 휘파람 불면서 내려갑니다. 저 진짜. 아니, 여름까지도 안 바래. 가을
올라오는 길은 너무 힘듭니다 진짜. 절대 선택하지 마세요, 걸어서 오는 거는. 해가 지는군요. 이제 예상됐던 대로 오르막길이 마지막에 엄청나요. 그 컨테이너 앞에 거기서부터 엄청나게 가파라요. 계속 가파라요. 얼음이 굉장히 예쁘게 얼었어요. 저기 골짜기 어디겠죠, 국경이. 특이하게 생겼어. 그늘져서 굉장히 춥습니다. 마지막 고비인 것 같아. 여기 건물들이 몇 개 있는데 사람이 안 보이네요. 그 개들만 아주 미친듯이 지저대고 있는데, 야 이 개! 야! 개가 있다는 건 사람이 있다는 뜻이에요. 왜냐면 먹이를 줘야 쟤네들이 살잖아요. 어디 갔나? 모르겠습니다. 오면서 차는 한 대도 못 봤는데 타지키스탄 쪽으로 갔나? 체크포인트일 거예요. 여기는 국경검문소가 아니라. 여기 통과해서 한 3km 더 저기 지그재그길 지나서 저기 고개 넘어야 아마 국경검문소일 겁니다. 4282m까지 올라왔네요. 이제 드디어. 제가 제일 높이 올라갔던 게 5600인가 그럴 거예요 아마. 거기 한번 올라갔다 온 이후로는 4000대는 그닥 큰 감흥이 안 생기더라고요. 사람이 참 간사합니다. 입이 얼어갖고 발음도 잘 안 돼요. 마지막 800m인데 고도가 100m가 올라가요. 어이가 없죠. 네, 완전히 어두워지기 전에 도착하겠습니다. 얼마 안 남았으니까요. 와 진짜 힘들다. 걸어서 43km 파뮤르 하이웨이를 통해서 건너는 키르기스탄, 타지키스탄의 국경 도전 성공. 어떻게 할지 모르겠어요. 오늘 여기서 또 자야 될 것 같은데 제가 줄런지 가보겠습니다. 저 길게 생긴 저 조형물에 타지키스탄 싹 써있네요. 옆에는 아이벡스고. 저 뒤에가 카자흐스탄 국경사무소입니다. 간밤에 저기서 잤고요. 간밤에도 너무 웃겼어요. 저 안에 가면 이제 대장님이 계시거든요. 왕고죠, 왕고. 쉽게 얘기하면은 그 왕고 옆자리에서 잤기 때문에 카메라를 들고 촬영을 하거나 이럴 수가 없었습니다. 1도. 저한테 자꾸 어디서 잘 거냐고 물어보는 거예요. 그냥 공간이 있으면 그냥 텐트 치고 자면 된다 그랬더니 처음에는 그러라고 하더라고요. 여기 뭐 지나온 사람이 몇 명 있다, 한국 사람 최근에 뭐 이렇게 얘기하다가 혹시 그 여자분 유니드미라는 분 아시냐 그랬더니 안다고. 그분이 여기서 토끼고기도 먹고 간 걸로 내가 알고 있다 막 그랬더니 그러냐고 갑자기 태도가 돌변하시더니 여기서 자라고. 그래서 안에서 자게 됐습니다. 와 저기 멋있다. 저 호수같이 생긴 데 있죠. 저기서 아침에 물을 기러 오더라고요. 물 먹기도 되게 눈치 보여서 그래서 미안해갖고. 짐 중에서 막내한테는 냉골 의자에 계속 앉아있는 모습이 굉장히 좀 그래서 제가 갖고 다니던 무릎 담요 좋습니다. 어차피 앞으로 쓸 일도 없을 것 같아서. 간밤에 잠을 제대로 못 잤어요. 그 이유가 뭐냐면 난로가 바로 앞에 있어갖고 너무 더운 거예요. 와 더워서 잠을 못 자요. 더워서 진짜. 계속 이제 또 군대다 보니까 아무래도 군기가 바짝 들어갔고 불 꺼지면 안 돼서 그런지 계속 와서 넣더라고요. 계속. 뭐 그 소리도 좀 시끄러웠지만 반바지 입고 반팔 입고 했는데도 너무 더워요. 왕고분도 굉장히 더워하시는 거예요. 그래서 반바지 하나 선물했습니다. 제 거. 여기서부터 마을까지는 15km를 걸어가야 한다고 하네요. 어제 택시기사가 한 분이 왔었는데 아니 금액을 얘기 안 해줘 끝까지. 그래서 그냥 안 탄다고 그랬어요. 카라콜까지가 1차 목표고요. 계속 내리막이라 너무 좋아요. 여기서부터는. 오르막 올라오는데 미치는 줄 알았어요. 내리막이라 금방 갈 거예요. 한 4시간? 4시간이면 가지 않을까 싶어요. 그 와중에 초소에서 타지키스탄 국기를 또 오바로크에서 박았습니다. 제가 저거 꼬매고 있으니까 그 왕고분이 뭐하냐고 되게 호기심 있게. 그분이 약간 생긴 게 그 조커로 유명한 호아킨 피닉스하고 그 프로게이머 기온 패트리 섞어놓은 듯한 그런 얼굴이었어요. 굉장히 미남자입니다. 첫 번째로 치는 겁니다. 그나마 다행인 건 날씨가 좋아요. 그래서 뭐 귀마개 같은 거 필요 없고요. 그리고 모자도 바꿨습니다. 햇빛이 되게 강하네요. 오늘도 한 15km 가야 되는데 뭐 어제보단 편할 겁니다. 일단 바람이 전혀 안 불어요. 어제가 제일 힘든 날이었는데 하필이면 어제 바람이 많이 불었던 겁니다. 그리고 이쪽이 아무래도 상대적으로 키르기스탄보다 조금 더 남쪽에 있기 때문에 산맥들이 요 뒤쪽에 있잖아요. 그러다 보니까 일조량이 굉장히 길 것 같아요. 철책이 보이죠? 저거 중국 측에서 해놓은 건데 국경이 원래 여기가 아니라고 합니다. 근데 타지키스탄한테 이러저러 원조를 해놓고 여기까지 슬그머니 국경 철책을 만들어 놓은 거예요. 말뚝박기 한 거지 이거 뭐 그냥. 중국은 좀 그런 영토 욕심이 굉장히 큰 것 같고 그러다 보니까 우리나라 쪽에서도 동북공정이 한창이잖아요. 이쪽도 역시나 서북공정이 한창이라고 합니다.
여기가 주 경계초소입니다. 여기 지나면 이제 무르갑주가 되는 거예요. 아까 군인들이 지나간 게 여기구나. 아, 이쪽에는 여전히 재수없는 중국 국경이 보입니다. 그나저나 오늘 카라콜까지 최소한 가고 싶은데 갈 수 있을런지 모르겠습니다. 와, 국경철책 뭐야? 아니 뭐 굳이 이렇게 해놓을 필요가 있나? 와, 여기 살던 동물은 뭔 죄야? 저것 때문에 왔다 갔다도 못할 거 아니야 동물들은. 아, 진짜 못됐다 중국. 왜 저런 짓을 하지? 어이가 없네. 가서 다 부셔버리고 싶네. 중국 국경인데 뭐 초소도 없고 이거 뭐야? 비자 없이 중국 한번 넘어갔다 와야지. 이거 뭐 그냥 넘어가면 중국인데? 자, 전 중국에 왔습니다. 중국이에요. 야, 철책을 엄청 심하게 해놨네. 3일째 똑같은 점심. 네, 오늘은 이 빵을 좀 얻었어요. 국경에서 주더라고요. 먹으라고. 점심으로 이 빵을 먹겠습니다. 이걸 또 먹어줘야 또 무게가 또 줄어드니까요. 가방. 이런 빵을 별로 안 좋아하거든요. 저는 제가 좋아하는 잼이랑 그 다음에 초콜릿. 이게 거의 치트키예요. 치트키. 와, 저기 물 위에도 철책 세워놓은 거 봐. 진짜 재수없다. 국경검문소에서 다음 마을까지는 저한테 15이라고 했어요. 혹시 50 아냐? 그럼 큰일 나는데. 와, 풍경은 죽이는데 그만 보고 싶어요 이제. 아, 진짜 사람이라도 좀 만났으면 좋겠네. 차라든지 아니면 사람이라도, 목동이라도 좋으니까. 아니면 동물이라도 괜찮아. 고독하네, 고독해 진짜. 아니 마을이 왜 안 나와? 지금 11km 걸었는데. 아, 야씨, 진짜 15가 아니라 50인데 내가 잘못 들은 거 아니야? 저쪽에 설산에 길이 보이거든요. 설마 저기 올라가는 건 아니겠지? 저거 아닐 거야. 아예 저기 길 아닐 거야. 저거 그냥 뭐 차가 지나가는 것도 길인데. 아, 마을은 고사하고 이거 개미 새끼 한 마리도 없는데. 지금 11km 넘게 걸어왔거든요. 초소에서는 15km 뒤에 첫 번째 마을이 있다고 그랬어요. 그렇다면 저기 산 있는 저기에 마을이 보여졌는데 안 보이거든요. 지금 제 육안에는 7km만 더 가면은 캠핑장이 있다고 지도에 표시가 돼 있는데 뭐 물론 기대는 안 합니다. 무슨 벌판에 그냥 표시만 해놓은 것 같아요. 여기서 캠핑을 하고 싶어도 캠핑하면 가장 큰 문제가 불을 피울 수가 없어요. 왜냐면 나무도 없고 아무것도 없거든요. 돌멩이만 가득한 곳이라서 불을 못 피우면은 밥을 못 먹는 거고 그냥 조금 남아있는 빵 조가리 그거나 그냥 주워 먹고 자야 된다는 얘기입니다. 오늘 드디어 캠핑을 하나요? 어쩔 수 없죠. 뭐 이런 상황에서는 최악의 상황까지 생각을 해야 됩니다. 여기 길이 너무 완만하고 좋아서 힘든 거는 전혀 모르겠어요. 일단 저 산을 넘어갈게요. 여기가 제일 높은 지점. 4127. 제가 올라온 길입니다. 끝이 보이지 않죠? 초소에 있었던 그 아저씨 말대로라면 여기에 마을이 있어야 돼요. 여기가 15km거든요 딱. 여기서 한 2km만 더 가면 캠핑장이 있는데, 그래서 일단 그 캠핑장 가서 확인해 봐야 될 것 같아요. 잘 수 있는 컨디션인가. 거기선 더 이상 안 걸을 거예요. 지도상 캠핑이라고 써있는 데까지 왔어요. 뭐 없네. 왜 캠핑이라고 써놓은 거야 여기? 그냥 이렇게 초지가 있네. 아마 여름이나 이럴 때 이 초지에서 캠핑하면 좋아서 캠핑이라고 해놨나? 아마도 이 길이 제가 알기로는 자전거 여행자들이 많이 지나간대요. 오토바이 여행자들랑. 그런 그 자전거나 오토바이 여행하는 외국인들이 이런 데서 캠핑을 하루하루 했겠죠. 그러면서 표시를 한 것 같아요. 아무튼 저는 주위를 한번 둘러볼게요. 뭐 캠핑할 만한 건덕지가 있나. 여기서 더 이상 안 갈 겁니다. 저는 차를 기다리고 있습니다. 만약에 차가 안 온다 이러면 여기 좀 파인 데 있죠? 여기에다가 텐트를 칠게요. 아니면 도로 위에 한가운데다 해도 뭐 상관없을 것 같아요. 차가 오면 쓰겠죠. 여기서 카라콜까지는 30km 거리예요. 이러다가 카라콜까지 걸어가는 게 아닌가 싶습니다. 해 지기 전까지는 여기서 앉아서 그냥 텐트를 안 치고 기다리다가 해 질 때쯤 빨리 치도록 하겠습니다. 결국 또 움직이네요. 3km 전방에 천장 없는 쉘터가 있대요. 여기 천장은 없는데 하늘이 뚫려 있어요. 대신에 이렇게 바람이라도 막아주는
그런 공간이 있는데 여기가 제일 안쪽이라서 여기서 자도록 하겠습니다. 일단은 화로대를 대충 만들어 봤는데 중요한 거는 이제 나무가 없어요. 나무를 한번 나가서 구해봐야 되겠습니다. 지금 시간이 아직 이런 시간이라서 나름 괜찮네요. 여기 바람이 일단 막아주니까 불만 제대로 피우면 좋을 것 같아요. 나무 찾으러 왔다가 군인분들 만나갖고 여기 늑대 때문에 자면 안 된대요. 그래서 같이 차 타고 무르갑까지 가신다고 태워주시겠대요. 저. 와, 아까 이거 보고 픽업 했는데 어? 와, 보이세요? 아, 무서워. 사냥인 것 같은데. 여기 엄청 많은데 여기. 레비 레비. 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 악바이탈 고개입니다. 이거 엄청 높거든요. 타지키스탄에서도 뭐 거의 가장 높은 고개라고 볼 수 있죠. 여길 걷는다고? 여기를 어떻게 건너? 굳이 이 길로 간다고? 일로 가야만 하는 건가 이게? 성공했네. 아슬란. 응? 운전하느라 너무 고생이 많아요. 아이고. 간신히 여기서 잘 수 있는데 너무 비싸게 부르긴 하네요. 벙크베드 진짜 개 지저분한 거 여기에 18,000원입니다. 여기서 자야 됩니다. 옵션이 없습니다. 지금 시간이 새벽 2시 반이네요. 얼른 자야 됩니다. 안 주무십시오. 간밤에 저 뒤에 보이는 저기서 잤는데 저희가 파미르 호텔이라는 곳이에요. 근데 지금 현재는 문이 닫혀 있습니다. 숙소들을 싹 돌았는데 여기 무르갑에 열린 데가 없었어요. 좀 재워달라고 얘기해서 처음에 저한테 150 소머니를 부르는 거예요. 아침에 7시에 일어나게 하는 거예요. 저를. 자기 스케줄이 7시에 있으니까 뭐 씻지도 못하고 아무것도 못했는데 150 소머니는 말도 안 되는 거죠. 한 18,000원 되거든요. 그래서 제가 소머니가 없다고 얘기했더니 다행히도 이 친구가 키르기스 사람이더라고요. 그러면은 맨 처음에 1,000솜 달라고 하는 거예요. 근데 제가 그 돈이 없고 670솜 있는 거 지갑에서 열어서 다 보여줬죠. 그랬더니 알았다고 그냥 조심해서 여행하라고 하고 가네요. 저는 여기 은행이 있는데 과연 ATM이 될런지 모르겠습니다. ATM이 만약에 안 된다 그러면 무르갑은 빨리 치고 넘어가는 게 좋을 것 같아요. 와, 유일하게 있는 ATM인데 비자만 됩니다. 마스터 안 돼요. 안 좋은 소식입니다. 여기가 이제 무르갑에서 유일하게 ATM 머신이 있는 곳이에요. 예, 아무나 뱅크입니다. 아무나 들어가서 돈을 뽑을 수 있는 곳이 아니네요. 반드시 비자를 가져오세요. 제가 비자를 잊어먹었거든요. 여행하면서. 호르그까지 가야 된대요. 마스터 쓰려면은. 결과적으로 그지인데 일단 제가 1,000솜이 있거든요. 여기가 다른 분들 영상에서 보면은 많이 나왔던 컨테이너가 있는 시장이네요. 사람이 아무도 없고 지금 이런 시간이라 열린 데가 없나 봐요. 여기서 좋은 사람 만나서 그 사람 집에서 자기도 하고 막 그러던데 어쩐지 키르기스 나올 때 달러를 좀 챙겨오고 싶더라니 망했네. 호르그로 바로 가도록 하겠습니다. 원래는 와카네랑 쪽으로 들어가려고 했거든요. 사실은 제가 따라온 길이 옛날에 고구려 유민인데 당나라 장군으로 활약하셨던 고선지 장군님이 움직였던 루트를 좀 쫓아서 돌았던 거거든요, 사실. 그리고 해처 스님도 마찬가지로 그 와칸 쪽으로 돌았다는 그 내용의 책들을 예전에 본 기억이 있어서 그 와칸해랑 쪽으로 가볼까 했는데 쉽지 않네요. 오늘의 미션은 호르그까지 히치하이킹으로 가기입니다. 여기 푸주관이 있는 데인데 여기서 돈을 한번 바꿔볼게요. 요분들이 키르기스 분들이라고 합니다. 썰 얼마로 바꿔주실래나? 80. 소머니 80이요? 아닌데 120인데. 소머니. 네, this exam. Please. I don't have money. 소머니. 와, 결국에는 그냥 백소머니 주신다고 합니다. 아, 다행이다. 아무리 이동을 히치로 한다고 해도 먹을 건 있어야 되니까. 라우마트. 돈이 생겼어요. 소머니가 이제. 역시 머리를 잘 썼죠. 왠지 이쪽에 오면 키르기스 분들이 많이 있을 것 같아서 그분들은 솜이 필요하거든요. 은행에서는 안 바꿔준다고 하더라고요, 솜을. 라우마트. 땡큐, 썰. 쌩. 아저씨 완전 춘대래요. $20. I have only 100 right now. 호르그 가신다고 먼저 기사 아저씨가 저한테 왔거든요. 200 소머니. But I have only 100. Wait a little bit. Wait. Okay. When people come, Uh-huh. maybe if I have a space, I will take you. Okay. Yeah, this is my everything. I don't have money. Okay.
좋은 분이에요, 되게. 예. 벌써 말투가 달라요. 영어 되게 잘하시는데. 잘 갈 수 있을 것 같아요, 아마. 성공할 것 같습니다. 7%. 아, 오케이, 오케이. You need 7%. Put it on the top. 오케이, 오케이. On the roof. Not here. 올려주고 있어요. 결국에 히치가 아니라 요거로 갈 수 있게 생겼는데. 안경 없는 거 좋아하죠? No, no, no. My eyes good. Good, huh? Yes. But why you need this one? 아, this is for fashion. 좀 기다려야 됩니다. 타지키스탄은 일정이 굉장히 짧을 것 같아요. 그래도 운이 정말 좋은 것 같아요. 타지키스탄 사람들도 너무 좋고 기회가 된다면 좀 오래 머물고 싶은 그런 나라입니다. 반대로 국경을 넘고 싶어 하시는 호주 분하고 영국 분인데요. 제가 지금 정보 좀 드리고 도와드리고 있는데요. 쉽지가 않네요. 여기서 넘어가는 게 역시나. It's not easy to go there. Not easy. Especially from the border to the Kyrgyz border. That area is very hard. You have to work, I think. 택시 아저씨 또 와서 흥정하는데 그 가격을 엄청 치네요 또. 아이고. 외국인 2명인데 지금 못 가고 있어요. 반대로 건너간대요. 걱정이 많이 되네요. 옷도 되게 얇고 아무튼 위험하다고 느껴지면 바로 돌아오라고 얘기는 해줬어요 제가. 저는 이제 키르기스에서 타직 쪽으로 왔잖아요. 굉장히 힘들어요 솔직히. 근데 반대로 타직에서 키르기스 쪽으로 가는 거는 솔직히 얘기해서 쉽습니다. 단지 추위만 잘 견디면 될 것 같고 제 느낌상. 저는 그냥 그런 마인드로 왔어요. 올 때 한국의 어떤 뭐 산이나 이런 데를 등산한다 혼자 그냥 그런 느낌으로 왔거든요. 이게 힘들다고 느껴지는 건 정신적인 문제예요. 제가 봤을 때는. 왜냐하면 굉장히 생소하고 낯선 환경에서 혼자 오는 거잖아요. 저는 제 뒷자리이긴 한데 저 혼자라서 누워서 가도 돼요. 이쪽 여행하면 이런 게 힘들어요. 씻을 수가 없어서. 아 더러워. 물수건으로 씻고 로션 바릅니다. 이게 끝이에요. 그러고 가자마자 샤워 찐하게 한번 해야지. 이렇게 상황이 급변하는데 딱딱 맞네요. 어떻게 된 게. 어제 거기서 하룻밤 잤으면 이 일은 벌어지지 않았겠죠. 적재적소에 딱딱 맞게 사람들을 만나고 좋은 정보도 얻었고 신에 계신 것 같아요. 타지키스탄은 빨리 넘어가는 게 좋을 거라는. 제가 샤르타지부터 여기까지 오는 동안 돈 쓴 게 딱 1670솜 썼네요. 대충 한 20불 될 겁니다. 시간이 딱 맞게 제가 이 시간에 안 오고 그리고 어제 잤던 곳에서 그 친구가 8시에 안 나갔으면은 이 차를 못 탔을 거예요. 와 진짜 신기합니다. 인연이라는 게. 많이 타게 생겼네요 보니까. 그리고 아저씨가 저한테 다른 사람한테는 백 냈다는 얘기 하지 말아달라고 하네요. 밥을 떠납니다. 많이 흔들리네. 누가 뭐 이렇게 생겼습니다. 거의 없어요 2층 건물. 다 1층짜리 컨테이너 모양이에요. 다 똑같이 생겼어. 아 손님 타는구나. Where do you send the video? This video for my YouTube channel. 여기서 물을 받으려고요. 가다 보면 목마르고 제가 물을 많이 먹으니까 한겨울에도 그냥 콸콸 나오네. 지하수라 그런가? 저 옆에 들고 계신 저 물통이 제 거예요. 오케이. 검사하네요. 커미션이랑 파미를. 이런 데도 많아. 네가 더 귀엽다 임마. 응? 네가 더 귀여워. 응? 아이고 너무 이뻐 애들. 고마워 애들. 동네 아이들. 여기 쫄아 있어 너는. 응? 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 왜 달라는 거야? 예. 여기 찍고 다니는데. 헬로. 오케이. 예, 고만. 고만이 이뻐 죽겠어. 아저씨 너무 좋으세요. 운전기사 아저씨 저보고 들어와서 자기가 밥 사줄 테니까 먹으라고. 죄송하지만 거절했습니다. 어쩔 수가 없어요. 너무 미안해서 들어가서 뭘 이렇게 주워 먹을 수 있는 그런 여건이 안 됩니다. 제 성격상. 지금 여기는 와카네라하고 그 파밀 하이웨이 나눠지는 이 바로 앞 마을이에요. 마을이라고 하기에도 굉장히 썰렁한데 건물 몇 채가 다네요. 이제 이 차는 곧바로 호르브로 갈 거예요. 원래 제가 가려고 했던 곳은 와칸 쪽인데 그쪽으로 안 가고요. 호르브에서 나중에 반대로 조금 돌아보겠습니다. 길이 엄청 안 좋네요 생각보다.
자기가 먹으라고 소세지 하나 줬어. 라맛. 호르고가 이제 사실상 파미라 하이웨이의 종착 지점입니다. 반대로 거기서부터 시작점이라고 할 수도 있는 건데요. 아무튼 오늘은 제가 그동안 고생을 많이 했기 때문에 돈을 뽑아서 좀 좋은 숙소를 가도록 하겠습니다. 최대 2만원까지 쓰겠습니다. 하루에 숙박비로. 네, 말도 안 되는 거죠, 제 여행에서. 자, 그리고 오늘은 반드시 제가 술 한잔 먹어야 되겠어요. 지금 술 안 먹은 지 한 일주일 정도 됐거든요. 세계에서 두 번째로 높은 파미라 하이웨이, 그것도 겨울에 이쪽을 지나가는 거 쉽지 않죠. 정말 운이 좋았던 게 날씨가 너무 좋았어요. 눈 한 번만 내리면 길이 아예 막히거든요. 며칠이 뭐야, 심한 경우에 한 달 동안 길이 막힌다고 합니다. 이 애기들이 아주 저를 먹여 살렸어. 돈이 없어갖고 아무것도 못 먹었는데 얘네들이 과자랑 뭐 초콜릿 주고 음료수 주고 다 줬어요, 저를. 아, 덕분에 제가 안 굶고 가게 됐습니다. 애기들이 너무 작게 조용하고. 아, 이런 애기들도 가끔 만나야죠. 하나시오, 어? 라우맛, 응? 너무 작게 애들. 타직, you're my hero today. Okay. Yeah, thank you so much. Yeah. Yeah, You're welcome. yeah, okay. Sleep. Yeah, be careful for drive. You know where to stay. There's a cheaper, right? It must be cheaper. Yeah. Okay. But you have to ask. I will check. First this one and then that one. Okay. All right. Good luck. Thank you so much, 타직. 네, 저는 호로구에 있습니다. 문제가 여러 가지가 있는데 가장 큰 문제는 이 호로구에는 마스터카드로 돈을 뽑을 수 있는 게 없어서 그 ATM 머신이 알아보니까 두샨베에만 있더라고요. 지금 돈이 없어서 제가 있는 숙소가 사장님이 인도 분이라서 제 인도 친구한테, 사장님한테 돈을 송금해 준 다음에 제가 그 사장님한테 돈을 받는 형식으로 조금 받았어요. 내일 두샨베를 가야 되는데 일단 두샨베를 가는 버스표를 구해야 되는데 그 돈이 없어요, 제가 현재. 심카드 사러 왔습니다. 인터넷이 너무 후져요. 원래 타지키스탄에서는 심카드 안 살까 생각도 했었거든요. 금방 지나갈 거라서. 근데 도저히 못 건디겠네요. 역시 인터넷 민족, 한국인. 80소몬인데 내가 돈이 얼마 없을 건데. Where is your visa? I don't need visa. I'm from South Korea. 아, 여기서 심카드 박으려면은 이 파밀 퍼미션 필요하네요. 저 강 건너편이 아프가니스탄입니다. 이 강 하나를 사이에 두고 굉장히 아이러니하죠. 여기서 내일 타는 겁니다. 두샨베 사이안카. 세븐. 스콜까? 400. 소모. 일단은 고민을 좀 해봐야 되겠네요. 궁금해서 와봤어요. 어떤가. 여러분들께 뭐 정보를 드릴 수도 있는 것이어서. 웨딩카 장식하시는구나. 오늘도 역시나 저는 외곽까지 마시로카를 탄 다음에 거기서 히치를 하도록 하겠습니다. 제가 볼 때 이틀 걸릴 것 같거든요. 이놈의 마스터카드 씨. 아니 뭐야, 이 시간에 없대매. 두샨베 가는 차가 있네요. 여기 이 차 되게 신기한 게 아마도 중국에서 만든 BYC는 저기 아니야? 팬티. 타는 게 나을 것 같아요. 그동안 뭐 돈을 많이 아꼈으니까 괜찮기도 할 겁니다. 뭐 보니까 이거 중국산 전기차네요. 이름이 BYC가 뭐야? BYD야 C야 모르겠네. 천천히 출발하는 게 더 좋을 것 같습니다. 저 강 건너편에 저기가 아프가니스탄이에요. What's your name? 사르달. 무슨 팀인가 봐요. 다 같이 일렬로 갑니다. 이 차가 똑같이. 풍경이 미쳤어요. 여기. 굉장히 황량하고 여기 판지강 건너편은 바로 그냥 아프가니스탄인데 따라 지금 계속 가고 있습니다. 라거만이나 하나 먹어야 되겠습니다. 이거 먹으면 진짜 돈이 없어요. 이게 다야. 추운데 따끈한 라거만 하나. 라그만은 어디 가나 맛있어요. 오늘 이 차 안 타고 캠핑했으면 큰일 날 뻔한 게 이 지역에 비가 오네요. 비 맞으면서 캠핑할 뻔했어요. 그리고 제가 탄 차는 굉장히 새 차고 전기차라서 이게 뭔가 싶었는데 알고 보니까 이 타지키스탄 국경에서부터 몰고 온 거예요. 그러니까 이 사람들이 전문적으로 차량을 운전해서 두샨베까지 나르는 사람이에요. 차가 텅텅 비어도 그냥 막 가는 거죠. 왜냐면 그 시간 안에 도착을 해야 되거든요. 그러다 보니까 제가 운 좋게 저 혼자 타고 가고 있거든요. 이 차에 파미라 하이웨이를 이 차들을 싣고 가는 큰 트럭이 있죠. 그 트럭이 지나갈 수가 없대요.
그 길 자체가 워낙에 험해서 그러다 보니까 직접 운전해서 몰고 가는 겁니다. 두샨베까지. 진짜 신기하네. 그 시간에 원래 두샨베 가는 차가 없거든요. 사고 났나 보네. 어우. 아, 지나가지를 못하는구나 이 차들은. 이게 비가 오다가 눈으로 바뀐 거라서 당장은 안 쌓여서 괜찮은데 새벽이 되잖아요. 그러면은 이제 얼을 거란 말이죠. 엄청 추워서. 그럼 내일 이 길이 막힌다고 합니다. 엄청납니다 지금 눈이 진짜로. 이 크기도 크기지만 밀도가 엄청나요. 와, 지금 서서히 쌓이고 있거든요. 안 그래도 젖어있던 길이 얼면서 그 위에 쌓이고 있어요. 운이 진짜 좋았네. 오늘 안 나왔으면 못 나올 뻔했어요 진짜. 와, 미쳤다 진짜. 와, 앞이 안 보일 정도로 오는데 눈이. 우박이야 뭐야 이거. 완전 폭설을 넘어서 이거는 대설인데 대설. 아 죽겠네. 아, 저 간밤에 여기서 차에 잤어요. 전기차라서 배터리가 방전이 됐나봐요. 두샨베에 가기 전인데 한참 전기차를 충전시키고 이 사람들은 들어가서 잤나봐요. 근데 저는 돈이 한 푼도 없기 때문에 저는 그냥 차에 잤습니다. 어차피 오늘 캠핑하려고 했는데 차박을 해버렸네요. 이 차가 굉장히 폭이 좁네요. 그래서 뱃속의 태아처럼 웅크리고 잤습니다. 돈 안 쓰고 잘 버텼네요. 아, 그래서 생각보다 많이 춥진 않았어요. 다리가 저립니다 지금. 아무튼 저는 살아 있습니다. 저번에 파미르의 귀말 사태에 의해서 발끝이 너무 시려운 거예요. 그래서 장갑을 신고 잤습니다. 와, 계곡 깨끗한 거 보소. 와, 물 진짜 예쁘다. 지금까지 본 물 중에 가장 깨끗한 것 같아요. 계곡물 중에. 타지키스탄에서 거지 차박을 하다니 죽겠네. 마침 또 모자도 각설이 모자네요. 생각해보니까 빨리 좀 갔으면 좋겠어요. 지금 출발해야 12시쯤 도착할 것 같은데 빨리 가야 됩니다. 좀 좋은 숙소를 예약했어요. 또 돈을 많이 아꼈기 때문에. 인과응보죠 뭐든지. 좀 오는 것 같다. 안 오면은 저 그냥 혼자 가려고 그랬거든요. 차 왔습니다. 뒤에 차 왔어. 뭔가 했더니 유역 변경식 발전소네요. 이제 보니까. 그래서 여기서 이렇게 충전하고 있구나. 와, 이게 발전소 전력이 낮은 건지 아니면 차가 후진 건지 벌써 한 5시간 이상이 충전을 했는데 20%밖에 안 됐어요. 저는 지금 시간이 없거든요. 빨리 넘어가야 돼요. 두샨베를 9시 반인데 여기서 넘어가는데 한 대여섯 시간 걸리거든요. 근데 저 차는 충전이 안 돼서 오후 2시나 돼야 출발을 한다고 해요. 저만 혼자 다시 나왔어요. 따로 버스나 이런 거를 또 다시 잡아야 될 것 같습니다. 와, 이런 우연히 내려오다가 차가 한 대 있길래 지나가는데 아저씨가 저한테 먼저 물어보는 거예요. 두샨베 가냐고. 아, 두샨베 간다. 지금 거의 뭐 한 5시간 6시간 남았으니까 제 예상은 한 150 정도 생각했거든요. 170소몬이 달라고 하시네요. 제가 어차피 호르구에서 여기까지 오는데 돈을 한 푼도 안 썼잖아요. 전기차 그 친구한테 제가 나중에 돈을 준다고 하니까 괜찮다고 얼른 가라고 막 그러네요. 너무 고맙네. 다행입니다. 어떻게 보면 잘 된 걸 수도 있습니다. 어차피 차에서 잤지만 불편하게 1박 벌었고, 근데 호르구에서 여기까지는 한 250km? 뭐 그 정도고요. 여기서 두샨베가 더 멀어요. 350km 남았네요. 5분의 3을 더 가야 되는 상황인데 170에 가는 거니까 반값도 안 되는 가격인 거잖아요. 이익입니다, 저한테는. 좋아요, 하라쇼. 아저씨, 저하고 핸드폰 바꾸자고 아저씨 자꾸 그러는데 아이폰 바꾸자고. 재밌어 이 아저씨도. 예. iPhone abi de хорошо говорит не. 아이폰. 지나. 니에 달아줘. 강 건너면 바로 아프가니스탄.
이 국경길이 엄청 기네요. 낙석 때문에 길 정리하는구나. 여기는 그나마 이렇게 해주네. 저 위에는 뭐 하지도 못할 정도로 감당이 안 되는데. 아 멋있다. 미쳤다 미쳤어. 와 완전 설국이네. 와 눈이 엄청나게 오는데 이 상황에서 나가서 체크를 당하니까 좀 짜증나네요 진짜. 눈 맞으면서 눈이 너무 와. 이거 대충 맞을 눈이 아니야. 이거는 엄청납니다. 다른 차는 5시간 늦어도 6시간 안에 도착하는 거를 8시간 만에 왔어요. 지금 계속 돌고 있어요. 지금 차 엄청 막혀갖고 이 도심에서 1시간 지금 보내는 것 같아. 중간 내리고 싶어도 제가 지금 소모니가 아예 없어요. 그래서 기차역 근처에 은행을 가야 되는데 거기가 유일하게 돈 뽑을 수 있는 곳이거든요. 이 아저씨 길을 지금 계속 잘못 들고 막 죽을 것 같아 진짜. 스트레스 받아서. 간만에 짜증 지대로 나네 진짜. 드디어 내렸네요. 와 진짜 아저씨가 운전을 너무 못해. 답답해 죽는 줄 알았어. 결국에는 지옥에서 빠져나왔습니다. 이거 건드리기 좋은 데다. 와 드디어 잘했습니다. 할리뱅크. 제발 뽑혀야 될 텐데. 여기서 안 뽑히면 진짜 답이 없을 것 같아요. 제발 나와라. 된다. 나왔어. 성공했습니다 드디어. 와 결국 두샨베까지 와서 돈을 뽑네요. 와 미칠 것 같아. 여러분 절대 타지키스탄 올 때 마스터카드 가져오지 마세요. 반드시 비자 카드를 가져오시기 바랍니다. 할릭뱅크라고 있어요. 아무튼 요 ATM 머신에서만 마스터카드가 됩니다. 참고하십시오. 저는 버스 타고 갑니다. 8번 버스 숙소 앞까지 가요. 버스 잘못 탔어요. 이거 타라고 탔는데 심지어 안에 버스 타서 거기 영어를 좀 하는 사람이 있길래 물어봤어요. 이거 혹시 여기 가냐 지도를 보여줬더니 맞대요. 글로 간대. 쭉 가야 되는데 꺾었어요. 그래서 제가 그분한테 여쭤봤죠. 이거 간다며. 이거 가는 걸로 알고 있었는데 미친 거 아니야? 아니 지가 타는 버스 노선도 모르고 어떻게 자기 목적지를 가. 말도 안 되는 거지. 샤로프십니다. 너무 친절하세요. 최고 하라쇼예요. 와 흑소폰 미쳤습니다. 여기 진짜 저는 좀 DC를 받아서 19,000원? 저 혼자 쓰는 거예요. 참고로 여기가 이제 제 방입니다. 앞에 소파 있고 TV 뭐 볼 일은 없지만, 그리고 침대 이렇게. 제가 주방이 너무 마음에 들어서 들어온 거예요. 여기서 조리해 먹으면 되고요. 그리고 전자레인지랑 밑에 빨래를 할 수 있게 됐어요. 나 왜 빨래한 거지 거기 손빨래? 오랜만에 파스타를 먹습니다. 간단하게 알리올리오 했네요.